So next note padiye, unit price, shadow price or dual price. So unit price, so shadow price, so unit price, so shadow price or so dual price. So unit price, shadow price or so dual price. So first இதோட மீனிங் என்ன நோட் பண்ணீங்க, ஒரு கொஸ்டின் மூலமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். So one unit of product, so one unit of product, so P1 requires, so one unit of product P1 requires so 3 kg of so resource R1 and so 1 kg of so resource R2. So one unit of product P1 requires 3 kg resource R1 and 1 kg of resource R2. So one unit of so product so P2 requires, so one unit of product P2 requires so 2 kg of resource, so 2 kg of resource R1 and so 2 kg of resource R2. So 2 kg of resource R2. The profit, so the profit per so unit by selling, so by selling so product P1, so product P1 and P2 are so rupees 2000 and so rupees 3000, so respectively. So rupees 2000 and rupees 3000 respectively. So the manufacturer so has so 90 kg of so resource R1 and so 100 kg of so resource R2. So resource R2. So first question என்ன கேக்குறானா, the unit worth, so the unit worth of so resource R1, so that is so dual price of, so that is dual price of so resource R1, so in so rupees per so kg is, so option is 0, option B 1350, option C 1500, so option D so 2000. So one unit of product P1 requires 3 kg of resource R1 and 1 kg of resource R2. So one unit of product P2 requires 2 kg of resource R1 and 2 kg of resource R2. The profit per unit by selling product P1 and P2 are rupees 2000 and rupees 3000 respectively. The manufacturer has 90 kg of resource R1 and 100 kg of resource R2. The unit worth of resource R1, so that is dual price. So இங்க வந்து நமக்கு என்னன்னா unit price or dual price. So எல்லாமே சேம் தான், யூனிட் பிரைஸ், dual price, shadow price. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இவங்க தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன ஃபார்ம் பண்ணணும், ஸோ டேபிள் ஃபார்மேட்ல ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து நம்ம லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்க கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்னென்ன ப்ராடக்ட் மேக் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ P1 and P2 ப்ராடக்ட், ஸோ P1 and P2 ப்ராடக்ட், ஸோ P1 and P2 ப்ராடக்ட். 1 யூனிட் ஆஃப், ஸோ என்னென்ன ரிசோர்சஸ் நம்மளுக்கு R1 R2, ஸோ R1 R2. 1 யூனிட் ஆஃப் ப்ராடக்ட், so P1 P2. So 1 unit of product P1 requires so 3 kg of resource R1 and 1 kg of resource R2.
1 unit of product requires so 2 kg of resource R1 and 2 kg of resource R2. The profit per unit by selling product P1 and P2 are so rupees 2000. So இதை நம்ம சேல் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளவு ப்ராஃபிட் அப்படின்னா ஸோ rupees 2000. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஸோ rupees 3000. So rupees so 3000. The manufacturer has 90 kg of resource R1. So limitation. So இது வந்து 90 kg. So 100 kg of R2. So 100 kg of R2. So இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் நம்மளுக்கு 1 unit of P1 ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு 3 unit of R1 தேவை. ஸோ ஒன் யூனிட் ஆஃப் P1 பண்றதுக்கு 3 unit of R1, 1 unit of R2 தேவை. ஸோ அதே மாதிரி ஸோ 1 unit of P2 வந்து நம்ம மேக் பண்றதுக்கு 1 unit of R1 அண்ட் 2 unit of R1 அண்ட் 2 unit of R2 வந்து நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ டோட்டலா R1 எவ்வளவு அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னா ஸோ 90 kg. ஸோ R2 வந்து 100 kg. ஸோ P1 ஒரு ப்ராடக்ட் சோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 2000 rupees வந்து ப்ராஃபிட். ஸோ P2 வந்து ஒன் ப்ராடக்ட் சோல்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸோ 3000 rupees வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் 3000 rupees வந்து ப்ராஃபிட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம மேக் பண்ணலாம்? ஸோ நம்மளுக்கு எத்தனை ரிசோர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வரும், ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். அப்போ என்ன சொல்லுங்க? ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நீங்க தான் சொல்லணும். ஸோ என்ன சொல்லலாம்? இப்போ நம்ம என்ன எடுத்து போனா ப்ரீவியஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல A and B ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு இவ்வளவு யூனிட் ஆஃப் R1 R2 தேவை. அப்ப X1 ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு R1 R2 தேவை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுல நீங்க வந்து இந்த P1 நம்ம இவ்வளவு அமௌண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு எடுத்துங்க. X1 X2 எடுக்க வேணாம். ஸோ P1 ப்ராடக்ட் இவ்வளவு அமௌண்ட். ஸோ இப்போ இதுல நம்பர் வந்து P1 is equal to 5 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ P1 ப்ராடக்ட் 5 பண்றோம். ஸோ P2 வந்து 3 வருது அப்படின்னா ஸோ P2 ப்ராடக்ட் வந்து 3 பண்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்க என்ன வரும்? ஸோ ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண தெரிஞ்சாதான் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்க. 3 plus 2. 3 plus 3P1 plus P2 plus P2. அது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இது தேவைங்க. இப்ப நம்ம ரிசோர்ஸ் R1க்கான கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நம்ம நோட் பண்றோம். அப்ப ஸோ P1 ப்ராடக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு 3 யூனிட். ஸோ அதே மாதிரி P2 ப்ராடக்ட் வந்து ஒன் ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு என்னது ஸோ 2 யூனிட் ஆஃப் R1 தேவை. ஸோ ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸை மட்டும் எழுதுங்க. நீங்க சொல்றது ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நம்ம ரிசோர்சஸ் வந்து எவ்வளவு அவைலபிள் இருக்கோ ஸோ அதை வச்சு தானே எழுதணும். ஸோ நீ இன்னும் ஸோ இது எழுத தெரியல. ஸோ 3P1 பிளஸ் என்ன வரும் நமக்கு? ஸோ 2P2 ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 90. ஸோ நெக்ஸ்ட் R2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ இது புரியுதா? இப்போ R1 வந்து என்கிட்ட டோட்டலா 90 இருக்கு. ஸோ அந்த 90 நான் என்ன பண்ணேன்னா 1 யூனிட் ஆஃப் P1 மேக் பண்றதுக்கு எனக்கு 3 யூனிட் ஆஃப் R1 தேவை. ஸோ 2 யூனிட் ஆஃப் ஸோ P2 ப்ராடக்ட் மேக் பண்றதுக்கு 2 யூனிட் ஆஃப் R1 தேவை. R1 ப்ராடக்ட் வந்து ஸோ P1க்கு யூஸ் பண்றோம், P2க்கு யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல X1 X2 எடுத்திருப்போம். ஸோ இதுல X1 X2 எடுக்காம ஸோ இதுவே நான் P1 P2 எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஃபைனலா ஆன்சர் எனக்கு வந்து 5,3 கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ P1 ப்ராடக்ட் வந்து 5 பண்ணும். ஸோ P2 ப்ராடக்ட் வந்து 3 பண்ணும். அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ R2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுக்கு என்ன வரும்? R2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுக்கு P1 plus 2P2. ஸோ P1 plus ஸோ 2P2 less than or equal to 100. less than or equal to 100. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு 2 ரிசோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால ஸோ 2 ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ 2 ஸோ ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் P1 பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசோர்சஸ் வந்து ப்ராடக்ட் P1 பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ அது நம்பர்ஸ்ல வரும். பண்ணல அப்படின்னா 0 வரும். அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம்? ஸோ P1, P2 ஸோ கிரேட்டர் than or equal to 0. ஸோ இது நம்மளுக்கு எப்பயுமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு நான் நெகட்டிவிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ நெகட்டிவிட்டி ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ நான் நெகட்டிவிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னா வாட் இஸ் மீன் பை யூனிட் பிரைஸ், ஷேடோ பிரைஸ், டூயல் பிரைஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ ஜஸ்ட்
ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸா எப்படி சால்வ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி சால்வ் பண்ணுங்க. ஸோ நான் வந்து டூயல் பிரைஸ்னா என்ன, யூனிட் பிரைஸ்னா என்ன, ஷேடோ பிரைஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ நம்மளுக்கு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும் இங்க? ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ Z மேக்ஸா Z மினிமமா? Z மேக்ஸ். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுங்க என்ன வரும்? function 2000 P1 plus 3000 P2. ஸோ 2000 P1 plus 3000 P2. இப்போ P1 வந்து நான் 1 யூனிட் சோல்டு பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு 2000 rupees ப்ராஃபிட். அப்போ எத்தனை ப்ராடக்ட் ஆஃப் P1 பண்றேனோ அவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் எனக்கு. ஸோ அதே மாதிரி P2 ஒரு ப்ராடக்ட் சோல்ட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு 3000 rupees. அப்போ 3000 into P2. அப்போ Z max உடைய வேல்யூ வந்து ஸோ 2000 P1 plus 3000 P2. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார்மேட். ஸோ இதை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணோம். ஸோ இங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எத்தனை இருக்கோ, சாரி நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவல்டா நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். இங்க நம்மளுக்கு 2 ரிசோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ 2 ரிசோர்சஸ் இருக்கிறதுனால 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு. ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின்னா நமக்கு எந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் சொல்றோம்? ஸோ ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். இது ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரெசென்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இங்க நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எத்தனை இருக்கோ அத்தனை, சாரி நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அத்தனை கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கும்னு சொல்றது வந்து நம்மளுக்கு ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ இது எப்பயுமே ப்ரெசென்டா இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ நீங்க ப்ராடக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது நம்பர்ஸ் வரும், பண்ணலாம் அப்படின்னா 0 வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிராஃப் வந்து மேக் பண்ணுங்க. ஸோ கிராஃப் ஸோ என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3P1 plus T2P2 is equal to 90. So P1 divided by 90 divided by 3. So plus P2 divided by 90 divided by 2 is equal to 1. So P1 divided by 30 plus P2 divided by 45 is equal to 1. So 30 comma 0. So 0 comma 45. So 0 comma 45. So இது வந்து R1 resource corresponding உள்ள points. So R2 வந்து P1 plus P2. So P1 plus 2P2 is equal to 100. So P1 divided by 100 plus P2 divided by 100 divided by 2 is equal to 1. So P1 divided by 100 plus P2 divided by 50 is equal to 1. So 100 comma 0. So 0 comma 50. So 100 comma 0. 0 comma 50. ஸோ இது நோட் பண்ணியாச்சு. நம்ம இப்போ 100 வரைக்கும் வருதுனால ஸோ நீங்க 100 வரைக்கும் நோட் பண்ணீங்க. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல 100 வரைக்கும் வருது, ஒய் ஆக்சிஸ்ல 50 வரைக்கும் வருது. ஸோ x1, ஸோ x2 0. ஸோ 10 10 பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ 10, ஸோ 20, ஸோ 30, ஸோ 40, ஸோ 50, ஸோ 60, ஸோ 70, ஸோ 80, so 90, so 100, so 10, so 20, so 30, so 40, so 50. So 100 comma 0. So 100 comma 0. So next 0 comma 50. So 0 comma 50. இது வந்து நம்மளுக்கு less than or equal to. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு less than or equal to. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு இன்சைடு நம்மளுடைய ஃபியூசிபிள் ரீஜன் வந்து இந்த சைடு வரும். ஸோ இதுக்கான லைன் என்ன? ஸோ P1 plus 2P2 is equal to 100. So next, so 30 comma 0. So 30 comma 0. So 0 comma, so 45. In the line on 0 comma, so 45.
0,45. So இதுவும் நம்மளுக்கு so less than or equal to. So less than or equal to. So இது வந்து நம்மளுக்கு 3p1 plus p2 is equal to so 90. ஸோ அப்போ நம்மளுடைய feasible region என்ன அப்படின்னா ஸோ இதான் நம்மளுடைய feasible region. ஸோ feasible ஸோ region. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு யூனிட் ப்ரைஸ் ஷேடோ ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க. பட் அஸ் யூஸ்வல் நம்ம அப்படியே சால்வ் பண்ணிட்டே வரோம். ஸோ சால்வ் பண்ணுங்க நம்ம எப்படி ஸோ டிவியேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க கொஸ்டின். ஸோ யூனிட் ப்ரைஸ் ஆர் ஷேடோ ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணிச்சோம். ஸோ இப்போ ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ எது நம்மளுடைய ஆப்டிமல் பாயிண்ட் என்ன. ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு ஸோ இந்த ஃபியூசிபிள் ரீஜனை மேக் பண்றதுக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ட் வந்து ஒரு பார்ட் அல்ல. இந்த ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ட். ஸோ அதனால இதுக்கு நேம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ட். ஸோ ரிடண்டன்ட் ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன்ட். ஸோ ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ட். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஸோ இந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன்ட் மட்டும்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் ஃபியூசிபிள் ரீஜனுக்கு. இப்போ கார்னர் பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இது கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் 0,0. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து 30,0. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து 0,45. ஸோ நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல. ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ z max is equal to ஸோ நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல. ஸோ 2000 ஸோ p1 பிளஸ் ஸோ 3000 ஸோ p2. ஸோ இதான் நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இந்த 3 கார்னர் பாயிண்ட் கரஸ்பாண்டிங்கா z உடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ z 0,0 ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ z 0,45 ஸோ 2000 0 பிளஸ் ஸோ 3000 ஸோ 45. ஸோ என்ன ஆன்சர் வருது. ஸோ 1 lakh ஸோ 35,000. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஸோ z ஸோ 30,0 ஸோ 2000 ஸோ இன்டூ 30 பிளஸ் 3000 ஸோ இன்டூ 0. ஸோ அப்போ 2 இன்டூ 6 வந்து ஸோ 6,000 ஸோ பிளஸ் 0 சாரி 60,000 ஸோ 60,000. ஸோ z 30,0. அப்போ நம்மளுடைய மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ இதான் நம்மளுடைய மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட். ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள பாயிண்ட் வந்து 0,45. ஸோ இதான் நம்மளுக்கு என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா ஆப்டிமல் பாயிண்ட் ஆர் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். ஸோ ஆப்டிமல் பாயிண்ட் ஆர் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன்.
ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அஸ் யூஸ்வல் நம்ம முன்னாடி என்ன படிச்சோமோ ஸோ அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணி ஸோ ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றீங்க. ஆப்டிமல் பாயிண்ட் வந்து ஸோ 0,45 அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ளது வந்து நம்மளுக்கு 1,35,000 ஸோ 1000. ஸோ 1,35,000 ஸோ 1000. இப்போதான் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ யூனிட் பிரைஸ் ஆர் ஷேடோ பிரைஸ் ஆர் டூயல் பிரைஸ் அந்த கான்செப்டுக்குள்ள வரும். ஸோ இது வரைக்கும் நோட் பண்ணியாச்சு. எஸ் சார். சார். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் ஸோ அதே தான் திரும்பி இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வாட் இஸ் மீன் பை யூனிட் பிரைஸ் ஷேடோ பிரைஸ்? இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டேபிளர் காலம் வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்? ஸோ இங்க வந்து R1 R2 ஸோ P1 P2 ஸோ 3 1 ஸோ 2 2 ஸோ 90 100. ஓகேவா? அப்ப என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த இதுல கொஸ்டின்ல என்ன கேக்குறாங்கன்னு பாருங்க நம்மளுக்கு. ஸோ கொஸ்டின்ல இந்த யூனிட் ஒர்த் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் R1 ஸோ எதோடைய டூயல் பிரைஸ் ஆர் ஷேடோ பிரைஸ் கேக்குறாங்க அப்படின்னா R1. ஸோ ரிசோர்ஸ் R1 உடைய ஸோ டூயல் பிரைஸ் வந்து என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ டூயல் பிரைஸ் ஆர் யூனிட் பிரைஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா சப்போஸ் என்கிட்ட R1 வந்து மேக்சிமம் எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ எவ்வளவு ரிசோர்சஸ் இருக்கு மேக்சிமம் R1 90. ஸோ 90 ரிசோர்சஸ் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த R1 ரிசோர்சஸ் வந்து ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுக்குமே யூஸ் பண்றோம். ஸோ P1 ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றோம், ஸோ P2 ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம். ஸோ அதே மாதிரி R2 ப்ராடக்ட் வந்து ஸோ P1 ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றோம், ஸோ இப்போ வந்து P2 ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம். இப்போ என்ன நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த 90 யூனிட்ஸ் ஆஃப் R1 வந்து நம்ம கிட்ட இப்போ அவைலபிளா இருக்கு. இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஸோ ஃபுல்லி யூஸ்டு. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ 90 யூனிட்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த 90 யூனிட்ஸும் ஸோ இந்த P1 P2 ப்ராடக்ட் மேக் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ ஒன்லி 1 யூனிட் ஆஃப் R1 வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஸோ நான் வந்து மார்க்கெட்ல பர்ச்சேஸ் பண்றேன். இல்லாட்டி இந்த R1 உடைய வேல்யூ வந்து ஸோ 90ல இருந்து 91 வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ இந்த ஷேடோ பிரைஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் பர்டிகுலர் ரிசோர்சஸ் தான். ஸோ ஷேடோ ஆர் டூயல் ஆர் யூனிட் பிரைஸ் ஸோ யூனிட் பிரைஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஸோ பர்டிகுலர் ஸோ ரிசோர்ஸ் ஒன்லி. ஸோ பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் ஒன்லி. ஓகே. அதாவது இப்ப R1 வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா 90 யூனிட்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு. இப்போ இது எல்லாமே ஃபுல்லா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ இதை நான் 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா ஸோ 90ல இருந்து 91 இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா ஸோ எனக்கு என்ன ஆகுது? ஆனா ரிசோர்ஸ் R2 நீங்க டச் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நம்ம எதை பத்தி தான் ஷேடோ பிரைஸ் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா R1 பத்தி அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ R2 உடையதை வந்து நீங்க சேஞ்சே பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது ரிமைன் அப்படியே இருக்கணும். ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட். அப்ப ஸோ ஷேடோ பிரைஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ R1 ரிசோர்சஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த ரிசோர்சஸ் அப்படியே இருக்கணும். ஸோ எவ்வளோ நம்ம கிட்ட லிமிடேஷன் இருக்கோ அந்த லிமிடேஷன்ல இருந்து 1 யூனிட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து அந்த ரிசோர்சஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது? ஸோ எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது? ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா யூனிட் ஒர்த். ஸோ யூனிட் பிரைஸ் ஆர் ஷேடோ ஆர் டூயல் பிரைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது? ஸோ இப்போ R1 ரிசோர்சஸ் வந்து நம்ம கிட்ட 90 யூனிட்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த 90 யூனிட்ஸ்க்கு பதிலாக என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ இதை ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் ஆச்சு அந்த கான்செப்ட் வச்சாலும் சரி, இல்லை ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட 90 இருக்கும் போதே நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா 1 யூனிட் எக்ஸ்ட்ரா ரிசோர்ஸ் R1 இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது? இப்போ 90 யூனிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா நம்ம P1 P2 ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ 91 இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம P1 P2 ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாமா? ஸோ P1 P2 ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாமா? பண்ணலாம் சார். ஸோ பண்ணலாம். அப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சம் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப ஸோ இதை 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண பிறகு எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது? இப்போ ஓல்டு கேஸ்ல எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னா 1,35,000 கிடைக்குது. இப்ப அது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ரிசோர்சஸ் வந்து 90 இருக்கும்போது. இப்போ நான் ரிசோர்சஸ் வந்து 91 இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்? ஸோ அப்போ நியூ ப்ராஃபிட்டுக்கும் ஓல்டு ப்ராஃபிட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா யூனிட் பிரைஸ் ஆர் டூயல் பிரைஸ்.
So unit price or so dual price. அப்ப இந்த இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா, so what is the meaning of unit price, shadow price? So shadow, so unit or so dual price. So dual price. So shadow, unit or dual price. The meaning of unit price is, so the meaning of unit price is, so the meaning of so unit price is, so by increasing, so one unit of, the meaning of unit price is by increasing 1 unit of so particular resources, so particular resources, say R1 or R2. So say R1 or R2. So how much profit, the organization, gains, gain is known as, shadow, unit or dual price. Shadow, unit or dual price. So இது நோட் பண்ணியா? ஸோ என்ன சொல்றேன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? என்ன ரிசோர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்க அனலைஸ் பண்ண போறீங்க. சப்போஸ் இப்போ R2 உடைய ஷேடோ பிரைஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், எதை கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா R1 டச் பண்ணக்கூடாது. R2 உடைய ரிசோர்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் 100. அப்போ R2 உடைய ஷேடோ பிரைஸ் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா R2 உடைய ரிசோர்சஸ் 100 அப்படின்னா ஸோ 100ல இருந்து 101 வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ எவ்வளவு வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் கெயின் பண்றோம் அப்படின்றத நீங்க கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா R1 வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். இப்ப கொஸ்டின்ல கேட்கறது வந்து நம்மளுக்கு R1 வந்து கேட்கறாங்க. அதனால நான் R2 நீங்க எந்த சேஞ்சும் பண்ண தேவை. R2 வந்து as usual அப்படியே இருக்கணும். அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகே, சோ நோட் பண்ணிச்சா? ஷேடோ, யூனிட் ஆர் டூயல் பிரைஸ் அப்படின்னு என்ன நோட் பண்ணீங்க? எஸ் சார். இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா R1 ரிசோர்சஸ் வந்து 1 யூனிட் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஸோ 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம நியூ ஆப்டிமல் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். ஸோ அப்போ இங்க பாருங்க, R1, R2, R1, so R2, so P1, so P2. So R1, R2, so P1, P2. So R1, R2, P1, P2. So இப்போ இங்க பாருங்க, so 3, 1, so 2, 2. So ப்ரீவியஸா R1 வந்து நம்ம கிட்ட எவ்வளவு ரிசோர்சஸ் லிமிடேஷன் அப்படின்னா 90. இப்போ வந்து 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்றோம், ஸோ 91. ஸோ இது 100 as usual அப்படியே இருக்கு. ஸோ இது வந்து ப்ராஃபிட் வந்து நீங்க P1 1 யூனிட் சோல்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2000 rupees ப்ராஃபிட்லாம் அதே தான். இப்போ நீங்க இந்த 1 யூனிட் R1 இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால ஸோ சம் குவான்டிட்டி ஸோ P1 P2 எக்ஸ்ட்ரா நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு 3000 ப்ராஃபிட். ஸோ இப்போ சொல்லுங்க, இப்போ உங்களுக்கு ஸோ எத்தனை கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வரும்? ஸோ அகைன் 2 ரிசோர்சஸ் தான், 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ இப்போ ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ன வரும்னு சொல்லுங்க. 3P1 plus 2P2. So R1 resources corresponding என்ன? So 3P1 2P2 so 2P2 less than or equal to 91. So less than or equal to 91. So R2 க்கு வந்து so change பண்ணல, அப்படியே தான் இருக்கு. So P1 plus
So 2p2, so less than or equal to 100. So p1 greater than or equal to 0. So p2 greater than or equal to 0. So இது வந்து old. இது old case. இப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போறது வந்து so R1 resources 1 unit increase பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு feasible region என்ன கிடைக்குது, ஸோ feasible point என்ன கிடைக்குது, நியூ ப்ராஃபிட் என்ன கிடைக்குது. ஸோ அதை நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ஸோ Z max வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குமா? Z max என்ன சேஞ்ச்? ஸோ 2000 P1 பிளஸ் ஸோ 3000 P2. ஸோ 3000 P2. இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள பாயிண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ என்ன பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க? ஸோ 100,0. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 0,50. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது, ஏன்னா அஸ் யூசுவல் அப்படியே தான் இருக்கு. ஸோ P1 பிளஸ் 2P2 லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு 100. ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து ஸோ அப்படியே இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஸோ 3P1 ஸோ பிளஸ் 2P2 இஸ் ஈக்குவல் டு 91. ஸோ P1 டிவைட் பை 91 டிவைட் பை 3. ஸோ பிளஸ் P2 டிவைட் பை 91 டிவைட் பை 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ P1 டிவைட் பை 91 டிவைட் பை 3 என்ன வருது? So 91 divided by so என்ன ஆன்சர்? 30.33. So 30.33. So இங்க so 91.2 45.5. So அப்ப நம்மளுடைய பாயிண்ட் so R1 resources 1 யூனிட் நீ இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால so previous 30,0. so இப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க. so 30.33,0. so next so 0,45.5. so previous 0,45 range is 0,45.5. so 45.5. so இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா so இந்த நியூ பாயிண்ட்ஸ்க்கு கரஸ்பாண்டிங்கா so கிராஃப் வந்து டிரா பண்றீங்க. so நியூ பாயிண்ட்ஸ்க்கு கரஸ்பாண்டிங்கா so கிராஃப் வந்து நம்ம டிரா பண்றோம். so கிராஃப் டிரா பண்ணீங்கன்னா so இங்க வந்து x1 so இங்க x2. so இப்போ நல்லா so ஞாபகம் வச்சுங்க. so இதுல வந்துட்டு நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நம்மளுக்கு so ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல so நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா so 90 இருந்துச்சு. so இப்போ 91 மாறி இருக்கு. அப்ப ப்ரீவியஸ் கேஸோடைய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா so 3P1 பிளஸ் so 2P2 is equal to so 90. so இதோடைய ஸ்லோப் என்ன? so ஸ்லோப் என்ன வரும்? so மைனஸ் so 3/2. so இந்த இப்ப நியூ ஈக்குவேஷன் நீங்க R1 வந்து 1 இன்க்ரீஸ் பண்ண பிறகு so இப்ப இந்த ஈக்குவேஷனுடைய ஸ்லோப் என்ன? so மைனஸ் 3/2. அப்ப என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால ஸோ ஜஸ்ட் லைன் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ நான் உங்களுக்கு சொன்ன அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ல ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோடைய வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜெட்டோடைய வேல்யூ தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த ப்ரீவியஸா உள்ள லைனுக்கு ஸோ அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிற லைன் ஃபுல்லாக பேரலா இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ 3P1 பிளஸ் 2P2 இஸ் ஈக்குவல் டு 90க்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கீங்கல்ல. ஸோ அதே லைனுக்கு பேரலா தான் ஸோ இந்த லைனா வரும். பட் ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும், அவ்வளவுதான். ஏன் அப்படின்னா ஸோ ஸ்லோப் வந்து நம்மளுக்கு சேமா இருக்கிறதுனால. அப்போ இந்த லைன் டிரா பண்ணுங்க. நான் பாயிண்ட்லாம் நோட் பண்ணல, ஸோ ஜஸ்ட் ஸோ இங்க குறிக்கிறேன். ஸோ 30.33 ஸோ கமா 0. ஸோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா ஸோ 0 கமா ஸோ 45.5 0 கமா ஸோ 45.5. இப்போ நம்மளுக்கு என்னன்னா ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு, ஸோ இதுவும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு, ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நியூ கண்டிஷன்ல. இப்போ நெக்ஸ்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்றப்ப ஸோ 100,0 ஸோ 0,50 ஸோ 0,50 0,50 ஓகே. ஸோ 0,50. இப்போ அகைன் வந்து இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இங்க R1 ரிசோர்சஸ் 1 யூனிட் வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்க. ஸோ சேஞ்ச் பண்ணாலும்
ஸோ இந்த ரெண்டாவது ரிசோர்ஸோட கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குல்ல, ஸோ அது ஃபியூசிபிள் ரீஜனை ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஸோ ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுமா நம்மளுக்கு? ஸோ ஹெல்ப் பண்ணாதுங்க பண்ணுமா? ஸோ ஏன்னா ஸோ ரிமைன் வந்து ஸோ இது வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது, ரிடண்டன்ட் தான். ஸோ அதனுடைய பாயிண்ட் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல. அப்ப இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஸோ ரிடண்டன்ட். ஸோ ரிடண்டன்ட். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கும் காமனா உள்ள ஸோ ஃபியூசிபிள் ரீஜன், ஸோ ரெண்டுக்கும் காமனா உள்ள ஸோ ஃபியூசிபிள் ரீஜன் ஸோ 0,0. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ என்ன பாயிண்ட்? ஸோ மியூட்ல போடுங்க 0. ஸோ 45.5 30.33 ஸோ கமா 0. ஹோம்வொர்க் உனக்கு கொடுக்கவே இல்லையா? இல்ல ஸோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு 30.33, 0. அப்ப வந்து நம்மளுடைய ஃபியூசிபிள் ரீஜன் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஃபியூசிபிள் ரீஜன். ஸோ இதான் இப்போ நம்மளுடைய நியூ ஃபியூசிபிள் ரீஜன். ஸோ நியூ ஃபியூசிபிள் ரீஜன் எதுக்கு இந்த நியூ ஃபியூசிபிள் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா R1 வந்து நான் 1 யூனிட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்படின்றப்ப எனக்கு இது வந்து நியூ ஃபியூசிபிள் ரீஜன். ஸோ அப்போ நியூ ஸோ ஃபியூசிபிள் ரீஜன். ஸோ நியூ ஃபியூசிபிள் ரீஜன். இப்போ என்னுடைய ஸோ இதுக்கும் கண்டிஷன் வந்து P1 greater than or equal to 0, P2 greater than or equal to 0. என்னுடைய கார்னர் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ 0,0, 0,45.5, ஸோ 30.33, 0. அப்ப இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அகைன் கார்னர் பாயிண்ட் வந்து ஸோ 3 கிடைக்குது. ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஸோ 1 வந்து நம்மளுக்கு ரிடண்டன்ட். ஸோ இது வந்து ஜாயிண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா மேபி நம்மளுக்கு 4 கார்னர் பாயிண்ட் கிடைக்கலாம். ஓகேவா? அப்ப இதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு Z max வந்து ஸோ என்ன வரும்? ஸோ Z max இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ 2000 P1 ஸோ பிளஸ் 3000 P2. ஸோ இங்க வந்து Z 0,0. ஸோ என்ன ப்ராஃபிட் 0. ஸோ Z ஸோ 0,45.5. ஸோ என்ன ஆன்சர்? ஸோ 2000, 0. ஸோ பிளஸ் 3000, 45.5. ஸோ என்ன ஆன்சர்? ஒரு 1,36,500. ஸோ 1,00,000 ஸோ 36,000 ஸோ 500. ஸோ இப்போ Z இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ 30.33, 0. ஸோ 2000 இன்டூ ஸோ 30.33 ஸோ பிளஸ் 3000 இன்டூ 0. ஸோ என்ன ஆன்சர்? $60,660. ஸோ 60,660. ஸோ 60,660. ஸோ இப்போ பாருங்க நியூ கண்டிஷனுக்கு ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்டிமல் பாயிண்ட் வந்து எது? ஸோ இதுதான் ஆப்டிமல் பாயிண்ட். ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள ப்ராஃபிட் என்ன? ஸோ நியூ ஆப்டிமம். ஸோ நியூ ஆப்டிமல் பாயிண்ட் ஆர் ஸோ நியூ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். ஸோ நியூ ஆப்டிமல் பாயிண்ட் ஆர் ஸோ நியூ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள வேல்யூ என்ன? ஸோ நியூ ப்ராஃபிட் என்ன? ஸோ ஓல்டு ப்ராஃபிட் எவ்வளவு கிடைச்சிச்சு? ஓல்டு ப்ராஃபிட் 1,35,000. 1,35,000. ஸோ நியூ ப்ராஃபிட் எவ்வளவு கிடைக்குது? ஸோ நியூ ப்ராஃபிட் வந்து 1,36,000 ஸோ 500. அப்ப டிஃபரன்ஸ் என்ன வருது? 1,500. ஸோ 1,500. ஸோ அப்ப இந்த 1,500 தான் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஸோ 1,500 தான் யூனிட் ஒர்த் ஆஃப் ஸோ யூனிட் பிரைஸ் ஆர் டூயல் பிரைஸ் ஆர் ஷேடோ பிரைஸ் ஆஃப் R1. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 1 யூனிட் ஆஃப் R1 வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ 1,500 rupees வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ இதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஸோ யூனிட் பிரைஸ் ஆஃப் ஸோ யூனிட் ஸோ பிரைஸ் ஆஃப் ஸோ யூனிட் பிரைஸ் ஆஃப் ஸோ ரிசோர்ஸ் R1. ஸோ ரிசோர்ஸ் R1 ஆர் ஸோ ஷேடோ பிரைஸ் ஆஃப் ஸோ ஷேடோ பிரைஸ் ஆஃப் ஸோ ரிசோர்ஸ் R1. ஸோ ஷேடோ பிரைஸ் ஆஃப் ஸோ ரிசோர்ஸ் R1.
ஸோ இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. இந்த கொஸ்டின் வந்து யூனிட் பிரைஸ் வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புரியுது சார். ஸோ இப்போ ஓல்டு ஒன் இருக்குல்ல, ஸோ அதை நீங்க டிரா பண்ணீங்கன்னா எங்க வரும்? ஸோ ஓல்டு ஒன் டிரா பண்ணீங்கன்னா ஸோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்னது? ஸோ 30,0. ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு இங்க என்ன வரும்? ஸோ 0,45. ஸோ 0,45. ஸோ இது அப்படியே ரெண்டும் பேரலா தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரெண்டும் பேரலல். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஓல்டு ஒன், இது வந்து நம்மளுக்கு ஓல்டு ஃபியூசிபிள் ரீஜன். ஸோ இது வந்து நியூ ஃபியூசிபிள் ரீஜன். அப்போ எவ்வளோ உங்களுக்கு ஃபியூசிபிள் ரீஜன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ இவ்வளோ ஃபியூசிபிள் ரீஜன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தான் உங்களுக்கு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து இவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ 1,500 rupees. ஸோ 1,500 rupees. ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டின்ல ஸோ இஃப் ரிசோர்ஸ் R1 இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை 1 யூனிட். ஸோ இஃப் ரிசோர்ஸ் R1 இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை, ஸோ இஃப், ஸோ அது கீழே நோட் பண்ணீங்க 1,500 இருக்குல்ல, ஸோ அது கீழே ஸோ இஃப் ஸோ ரிசோர்ஸ் ஸோ R1 ஸோ இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை, ஸோ ரிசோர்ஸ் R1 ஸோ இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஸோ 1 யூனிட். ஸோ we will gain, so if resource R1 is increased by 1 unit, we will gain so extra so 1,500 rupees வந்து so profit. So 1,500 rupees வந்து நம்மளுக்கு profit. ஸோ அப்ப இந்த யூனிட் பிரைஸ் வந்து ஆக்சுவலா என்ன பிசிக்கலா நம்மளுக்கு மீன் பண்ணுது அப்படின்னா, சப்போஸ் நீங்க R1 R2 ஸோ அப்படின்ற ரெண்டு ரிசோர்சஸ் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ R1 R2 அப்படின்ற ரெண்டு ரிசோர்சஸ் வச்சுட்டு ஸோ நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ புரியுதுல? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து R1 வந்து நமக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்றீங்க. ஸோ ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து ஸோ ஏதோ ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்றீங்க, அதுக்கு இந்த R1 R2 அப்படின்ற ரிசோர்சஸ் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? இப்ப நம்மளுக்கு என்ன டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப இந்த R1 ப்ராடக்டை வந்து நம்ம சப்போஸ் நீங்க இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, சம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கலாம் நம்மளுக்கு. ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா R1 மட்டும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப எனக்கு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. அப்போ ஆர்கனைசேஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஒரு ரெண்டு ரிசோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு ரிசோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ இது சம் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஸோ ஏ அண்ட் பி ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஸோ காமன் ரிசோர்சஸ். ஸோ காமன் ரிசோர்ஸ். அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த R1 வந்து நான் சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா குவான்டிட்டி பை பண்ணலாமா, இல்ல R2 வந்து சம் எக்ஸ்ட்ரா குவான்டிட்டி பை பண்ணலாமா? ஸோ அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும். அப்ப நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஷேடோ பிரைஸ் ஆஃப் R1 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ஷேடோ பிரைஸ் ஆஃப் R2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, ஆல்ரெடி என்கிட்ட எவ்வளவு ரிசோர்சஸ் இருக்கு, ஸோ அதுல இருந்து நான் 1 யூனிட் ஆஃப் R1 இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. ஸோ R2 வந்து இப்போதைக்கு எவ்வளவு ரிசோர்சஸ் இருக்கு, அதுல இருந்து நான் 1 யூனிட் R2 இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அப்ப எதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஷேடோ பிரைஸ் அதிகமா கிடைக்குதோ ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம பை பண்ணிட்டு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு என்னது, ஸோ ப்ராடக்டோடைய காஸ்ட் கிடையாது. ஸோ எதோடைய காஸ்ட் அப்படின்னா, ஸோ ரிசோர்ஸை பத்தி படிக்கிறோம். ஸோ ரிசோர்ஸஸ் நான் 1 யூனிட் நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, ஸோ ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் யூ வில் கெட் அப்படின்னு படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் நம்மளுக்கு என்ன, ஸோ ரிசோர்ஸ் பிரைஸ். இப்போ ரிசோர்ஸஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம், R1 இல்லை R2 R3 R4 எத்தனை ரிசோர்சஸ் வேணா இருக்கட்டும், அந்த ரிசோர்சஸ்ல எந்த ரிசோர்சஸை நான் ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கொடுக்கும் இது. ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ 1,500.
ஸோ இப்போ இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுல. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஸோ இதை நோட் பண்ணுங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஸோ இதை இதுக்கான ஆன்சர் வந்து 1500. ஸோ 5 kg wheat flour. ஸோ 5 kg ஸோ wheat flour. ஸோ 5 kg wheat flour is available. So available. So now, so if 1 kg, so if 1 kg, so 1 kg of wheat flour, so 1 kg of wheat flour, so is increased. 1 kg of wheat flour is increased. So how much we will get? So how much? So we will get the profit. So how much we will get the profit? இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா 5 kg ஆஃப் இப்போ ரிசோர்சஸ் வந்து இது R1 வச்சுங்க. ஸோ வீட் ஃப்ளோர், ஸோ கோதுமை மாவு வந்து நம்மகிட்ட 5 kg இருக்கும். ஸோ வீட் ஃப்ளோர் வந்து நம்மளுக்கு ஸோ 5 ஃப்ளோர், ஸோ 5 kg. ஸோ இது ரிசோர்ஸ் R1. ஸோ இந்த 5 kg ஆஃப் ஸோ இந்த வீட் ஃப்ளோர் வச்சு நீங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ பூரி, ஸோ சப்பாத்தி. ஸோ பூரி சப்பாத்தி வந்து நீங்க பண்றீங்க. ஸோ 5 kg. ஸோ இப்போ இந்த ரிசோர்சஸ் வந்து பூரிக்கும் காமன். ஸோ 2 ப்ராடக்ட் பூரி சப்பாத்தி. இப்போ இந்த ரெண்டுக்குமே காமன் ரிசோர்சஸ். இப்போ ஓல்டா இந்த இது நீங்க பண்ணி சோல்டு பண்ணும்போது ஸோ யூ வில் கெட் த ப்ராஃபிட். ஸோ ஓல்டு ப்ராஃபிட் வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ ஒரு 500 rupees கிடைக்கும். நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஸோ 5 kgக்கு பதிலாக ஸோ 6 kg இன்க்ரீஸ் பண்றேன். 1 kg இன்க்ரீஸ் பண்றேன். அகெயின் வந்து ஸோ பூரி ஸோ சப்பாத்தி வந்து நம்மளுக்கு 1 kg இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா அந்த 1 kg அமௌண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பூரி சப்பாத்தி ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ பண்றப்ப ஸோ எனக்கு நியூ ப்ராஃபிட், ஸோ நியூ ப்ராஃபிட் வந்து எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ 600. அப்போ நான் 1 kg ஆஃப் ஸோ 1 kg ஆஃப் ஸோ வீட் ஃப்ளோர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது? ஸோ 100 rupees வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ 100 rupees as ஸோ ப்ராஃபிட். ஸோ 100 rupees as ப்ராஃபிட். ஸோ அப்போ நம்ம ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா? ஸோ வீட் ஃப்ளோர் வந்து 1 kg நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பை பண்ணலாமா? ஸோ பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு டிசிஷன் தானே. எனக்கு வந்து ஸோ R1 பண்றப்ப ஸோ எனக்கு 100 kg இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதே மாதிரி ஸோ வேற ஏதாவது ஒன்று வச்சிருக்கீங்க. ஸோ R2 ப்ராடக்ட். ஸோ அந்த R2 ரிசோர்சஸை வச்சு சம் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கு ஓல்டு ப்ராஃபிட். ஸோ ஓல்டு ப்ராஃபிட் வந்து ஸோ எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 400 rupees கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நியூவா ஸோ நான் இந்த R2 வந்து 1 kg இன்க்ரீஸ் பண்றேன் அப்படின்னா ஸோ 1 kg ஆஃப் R2 வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால ஸோ எனக்கு நியூ ப்ராஃபிட் எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னா 650. அப்போ எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது 1 kg இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால? ஸோ 250 rupees ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இப்போ நீங்க தான் வந்து உங்க ஒரு ஷாப் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ R1 வச்சு வீட் ஃப்ளோர் வச்சு நீங்க பூரி சப்பாத்தி இது மாதிரி பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ இங்க வேற ஏதாவது ஃப்ளோர்னா வேற மாவு வச்சு நீங்க இன்னொரு ப்ராடக்ட் பண்றீங்க. அப்போ இது நம்மளுக்கு 100 rupees தான் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. இது வந்து 250 rupees. அப்போ அது ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்காண்டி ஸோ அப்போ அது வந்து நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் 100 rupees கிடைக்குது. அப்போ அதையும் வாங்கலாம். ஸோ இதுல R2 வந்து நம்மளுக்கு அதை விட 250 rupees ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. ஸோ அப்போ அது வாங்க வேணாம். ஸோ இதை வந்து 1 kg இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராடக்ட்டை வந்து ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா பண்ணலாம். அப்போ நம்மளுக்கு 250 rupees வந்து 1 kgக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸோ இது கொண்டு வருது, ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காண்டி தான் இந்த யூனிட் பிரைஸ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? Yes, sir. ஓகே. ஸோ இப்போ இதே கொஸ்டினுக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா இதை நோட் பண்ணிச்சா? ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் என்ன நோட் பண்ணீங்க? ஸோ நோட் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு நிமிஷம் சார். எஸ் சார், நோட் பண்ணிச்சிங்க சார்.
ஓகே. ஸோ இப்போ இதே கொஸ்டின்ல நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா the unit worth of resource R2. So the unit worth of so resource R2, the unit worth of resource R2. So that is dual price of resource R2 in rupees per kg. So rupees per kg is, so option A 0, so option B 1350, so option C 1500, so option D 2000, so option D 2000. So இது இப்போ என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா the unit worth of resource R2, so that is dual price of resource R2. So first வந்து resource R1 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். R2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஸோ அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான். என்ன பண்ணோம்? R2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ R2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த டேபிள் மேக் பண்ணோம்ல, ஸோ அந்த டேபிள் என்ன டேபிள்? resource 2 sir. R2, so P1, so P2. ஓகே. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு R1, R2, so 3-1, so இது வந்து 2-2, so 3-1, so 2-2. ஸோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ 90-100. ப்ரீவியஸா R1ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா 1 யூனிட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். இப்போ R1 வந்து கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிட்டு R2 என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ 101 வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி, ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி இங்க ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் R2 ரிசோர்ஸ் உடைய கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். இப்போ நீங்க இது வரைஞ்சீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இங்க எப்படி என்ன ஆச்சு நம்மளுக்கு, இப்போ இது வந்து ஓல்டு ரிசோர்ஸ் வந்து R1. இப்போ நீங்க 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப இதுக்கு பேரலா ஸோ நியூ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து வந்துச்சு. இப்போ இது வந்து ஓல்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஃபார் R2. அப்ப நியூ வந்து எங்க வரும்? ஸோ இதுக்கு மேல வருமா இல்ல கீழே வருமா? ஸோ இதுக்கு மேல வருமா கீழே வருமா? மேல வரும் சார். ஸோ இதுக்கு மேல வரும். அப்ப ஸோ இதுக்கு மேல வரும், பட் இதுக்கு அப்படியே பேரலா இருக்கும். ஸோ அது சம்திங் ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு போகுது. ஸோ நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. ஸோ அது சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி வருது. ஓகே. ஸோ இதுல வந்து நீங்க ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஸோ சால்வ் பண்ணுங்க. ஸோ சால்வ் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? ஸோ 3P1 ஸோ பிளஸ் 2P2 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 90. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் நம்மளுக்கு? ஸோ P1 பிளஸ் 2P2 ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 101. ஸோ அதுல இருந்து நீங்க சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட்டும் மாறும். அப்படின்றப்ப நம்மளுடைய நியூ ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் R2. ஸோ நியூ ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், ஸோ நியூ ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் R2. ஓகே. இப்ப நியூ ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் 1 யூனிட் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஸோ எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஸோ அகைன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருந்தாலுமே நம்மளுடைய ஆப்டிமல் பாயிண்ட் என்ன? ஸோ நம்மளுடைய ஆப்டிமல் பாயிண்ட் என்ன? ஸோ இப்போ நீங்க R1 வந்து வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இது R1 கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றப்ப 0,45 தான் உங்களுடைய ஆன்சர். நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா 0,45. இப்போ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இப்போ R2 வந்து நம்மளுக்கு ஃபியூசிபிள் ரீஜனை மேக் பண்றதுக்கு ஒரு பார்ட்டாவே இல்லை. அது வந்து நம்மளுக்கு ஸோ டெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆர் யூஸ்லெஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா அந்த டெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டாவே நீங்க 1 kg எக்ஸ்ட்ரா வந்து
இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ரிசோர்சஸ் வந்து வாங்குறீங்க. ஸோ வாங்குனீங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் என்ன வரும் உங்களுக்கு? 0. ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து 0. ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டை மேக் பண்றதுக்கு ஒரு பார்ட்டாவே இல்லை. ஸோ அப்ப அந்த இது வந்து ஆல்ரெடி அது ப்ராஃபிட்டை மேக் பண்றதுக்கு ஒரு பார்ட்டாவே இல்லை. ஃபியூசிபிள் ரீஜனை மேக் பண்றதுக்கு ஒரு பார்ட்டா இருக்கா? இல்லை. ஸோ அந்த கன்ஸ்டன்ட்டை நீங்க 1 kg இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது லைவ் கன்ஸ்டன்ட். லைவ் கன்ஸ்டன்ட்ல உள்ள பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அதனாலதான் 1 யூனிட் ஆஃப் R1 இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப நம்மளுக்கு 1500 rupees வந்து ப்ராஃபிட் கிடைச்சு. பட் இந்த ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்டன்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபியூசிபிள் ரீஜனை மேக் பண்றதுக்கு ஒரு பார்ட்டாவே இல்லை. அப்ப அந்த ரிசோர்சஸை நீங்க இன்னும் 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால ஸோ ப்ராஃபிட்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து 0. அப்ப இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா, whenever ஸோ ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்டோட டூயல் பிரைஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து 0. ஸோ டூயல் பிரைஸ் ஆஃப் ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தான் ஃபியூசிபிள் ரீஜனை மேக் பண்றதுக்கு ஒரு பார்ட் இல்லை. ஸோ அதுல நீங்க 1 kg இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அகெயின் வந்து ப்ரீவியஸா உள்ள ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தான் நமக்கு ஆப்டிமல் பாயிண்ட். ஸோ இது 1 மார்க் இருக்கலாம். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து 0. ஸோ நோட் பாயிண்ட் கீழே நோட் பண்ணீங்க. ஸோ NOT. ஸோ நோட் இந்த ஸோ டூயல் ஸோ பிரைஸ் ஆஃப் ஸோ ரிடண்டன்ட் ஸோ டூயல் பிரைஸ் ஆஃப் ரிடண்டன்ட் ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன்ட் ஸோ டூயல் பிரைஸ் ஆஃப் ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ட் இஸ் 0. ஸோ டூயல் பிரைஸ் ஆஃப் ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ட் இஸ் 0. ஓகே. ஸோ அந்த கன்ஸ்டன்ட் வந்து ரிடண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நீங்க டைரக்டா ஆன்சர் வந்து 0 அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு யூனிட் ஒர்த் வந்து கிடையாது. ஸோ இதை நீங்க ப்ராக்டிக்கலா எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது நோட் பண்ணிச்சா? ஸோ இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு நோட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு 2 ரிசோர்சஸ் இருக்கு, R1 R2 அப்படின்ற ஸோ 2 ரிசோர்சஸ் இருக்கு. இந்த 2 ரிசோர்சஸை வச்சு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேக் பண்றீங்க. ஸோ இப்போ R1 வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா மில்க். ஸோ இது வந்து டீ பவுடர். ஸோ மில்க் ஸோ டீ பவுடர். இப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளவு கேஜி ஆஃப் டீ பவுடர் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ 30 kg ஆஃப் டீ பவுடர் வந்து இருக்கு. ஸோ மில்க் வந்து நம்மளுக்கு 50 லிட்டர் இருக்கு. ஸோ மில்க் வந்து ஸோ 50 லிட்டர் வந்து நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இந்த 50 லிட்டர் மில்க்குக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு கேஜி ஆஃப் டீ பவுடர் தேவை அப்படின்னா ஸோ 10 kg ஆஃப் டீ பவுடர். ஸோ இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றீங்க. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு டீ. ஸோ டீ ப்ராடக்ட் வந்து மேக் பண்றீங்க 2 ரிசோர்சஸ் யூஸ் பண்ணி. இப்போ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா மில்க் வந்து 50 லிட்டர் ஆஃப் மில்க்கு வந்து ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளவு டீ பவுடர் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஸோ 10 kg. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த 50 லிட்டர் ஆஃப் மில்க் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ ஃபுல்லி யூட்டிலைஸ்டு. ஸோ ஃபுல்லி ஸோ யூட்டிலைஸ்டு. ஸோ இது ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் ஆகுறப்ப நம்ம கிட்ட எவ்வளவு டீ பவுடர் அவைலபிளா இருக்கும்? ஸோ எவ்வளவு டீ பவுடர் அவைலபிளா இருக்கும்? ஸோ இனிஷியலா 30 kg அவைலபிளா இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து 50 லிட்டர் அவைலபிளா இருந்துச்சு. 50 லிட்டருக்கு நம்மளுக்கு 10 kg ஆஃப் டீ பவுடர் தேவைப்படுது. அப்போ இது 50 லிட்டர் வந்து ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் ஆகும்போது ஸோ எவ்வளோ டீ பவுடர் இருக்கும் மீதி? 20 kg. ஸோ 20 kg. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த 20 kg அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு என்னது ஸோ ரிடண்டன்ட் மாதிரி. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த டீ இப்போ இது வந்து ஃபுல்லா காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ மில்க் வந்து 50 kg 50 லிட்டருக்கு வந்து நம்ம 10 kg இது பண்ணிட்டீங்க. இப்போ 20 kg இருக்கு. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ 1 kg எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றீங்க. ஸோ 21 kg. ஸோ 21 kg நீங்க ஆட் பண்றப்போ என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு? ஸோ மில்க் வந்து ஃபுல்லா இதாயிருச்சு. ஸோ என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்? ஸோ என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? ஸோ எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்? எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குங்க? இப்போ 50 லிட்டருக்கு 10 kg எக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ 20 kg அவைலபிளா இருக்கு. அந்த 20 kg அவைலபிள் கூட நீங்க 1 kg ஆஃப் டீ பவுடர் ஆட் பண்றீங்க. ஸோ ஆட் பண்றப்ப ஏதாவது ப்ராஃபிட் இருக்கா உங்களுக்கு? கிடைக்காதுங்க சார்.
ஸோ டீ பவுடரை மட்டும் வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? டீ பவுடரை மட்டும் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா 1 kg வைக்கிறதுனால தேர் இஸ் நோ யூஸ்ஃபுல். அது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு சர்ப்ளஸா இருக்கு 20 kg. அதுதான் நம்மளுக்கு ரிடண்டன்ட் காமிக்குது. இந்த ரிடண்டன்ட் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி இது சர்ப்ளஸா இருக்கு அப்படின்றப்ப இதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண தேவையில்ல. இதை நீங்க 1 kg இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அப்படின்னால ஸோ மில்க் இல்லாம நம்ம டீ வந்து மேக் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அப்ப நீங்க இந்த ரிசோர்சஸ் ஒன் லிட்டர் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம டீ பவுடர் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் மேக் பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் வரும். ஸோ அது இல்லாம நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ மில்கை வந்து நீங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு இது இருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ 2 சாய்ஸ். R1 வந்து பை பண்ணலாம், இன்னும் கொஞ்சம் R2 1 kg பை பண்ணலாம். அப்ப நான் இதை 1 kg பை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்காது. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஸோ எதை வந்து நம்ம பை பண்றது ஸோ அப்படின்றத ஷார்ட் அவுட். இதுல வந்து ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், இது வந்து ரிடண்டன்ட் டீ பவுடர் வந்து அப்ப இதை 1 kg இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப யூனிட் பிரைஸ் உடைய ஒர்த் வந்து நம்மளுக்கு 0. ஸோ நோட் பண்ணிச்சா? ஸோ யூனிட் பிரைஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்? ஸோ எல்லாமே நோட் பண்றீங்களா? ஸோ நோட் பண்ணிச்சா? Yes, sir. ஸோ இதெல்லாம் மைன்யூட் கான்செப்ட்டுங்க. இது தெரிஞ்சா உங்களுக்கு 1 மார்க் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் ரிமைனிங் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு ஸோ டூயல் பிரைஸ் ஆஃப் திஸ் ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் R2 அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க பார்த்தோன்னே கான்செப்ட் தெரிஞ்சு அப்படின்னா ஸோ டயக்ராம் டிரா பண்றப்ப அது ரிடண்டன்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நமக்கு ஆன்சர் 0. ஸோ நீங்க வந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து கான்செப்ட் தெரியாம நீங்க டச்சே பண்ண முடியாது. So note பண்ணுங்க. So a company manufactures product P and Q. So a company manufactures. So a company manufactures product. So P and Q. So in quantities. So X1 and X2. So in X1 and X2. So respectively. So using so two resources. So using two resources. The following. So in the following. So linear programming. The following. So linear programming. So problem. So LPP. So the following linear programming problem LPP is formulated. So to maximize. So maximize the profit. So to maximize the profit Z is equal to. So maximize Z is equal to 3x1. So plus 2x2. So subject to. So first constraint. So x1 plus. So 2x2 less than or equal to 2. So number 2. So 2x1 plus x2. So less than or equal to 2. So for resource R1. So resource 1. So for resource 2. And so x1 greater than or equal to 0. So x2 greater than or equal to 0. So find the shadow. So find the shadow. So unit price of. So resource R2. So find the shadow
So unit price of resource R2. So resource R2. So என்ன சொல்ல போறீங்க, company manufactures product P and Q so in quantities x1 and x2 respectively. So using two resources, the following linear programming problem LPP is formulated to maximize the profit Z. So Z, so maximize Z is equal to 3x1 plus 2x2. So subject to constraint x1 plus 2x2 less than or equal to 2. So for resource 1, so 2x1 plus x2 less than or equal to, so 2 for resource 2. So x1 greater than or equal to 0, so x2 greater than or equal to 0. Find the shadow, so unit price of resource R2. So find the shadow, so unit price of resource R2. அப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ கொடுத்துருக்க ரிசோர்சஸ்க்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், ஸோ ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரிசோர்ஸ் R2 வந்துட்டு, ஸோ ரிசோர்ஸ் R2 வந்துட்டு நம்ம 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. ஸோ 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது, அப்போ அதோட ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஸோ ஷேடோ பிரைஸ், டூயல் பிரைஸ் ஆர் யூனிட் பிரைஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸோ கொடுத்துருக்க கிவன் கண்டிஷனுக்கு சால்வ் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்க. ஸோ z இஸ் ஈக்குவல் டு, இது அப்படியே இருக்கட்டும், ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், ஸோ x1 பிளஸ் 2x2 இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும், ஸோ x1 டிவைட் பை 2, ஸோ பிளஸ் x2 டிவைட் பை 2 டிவைட் பை இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ x1 டிவைட் பை 2 பிளஸ் x2 டிவைட் பை 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ 2, 0, ஸோ 0, 1. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ 2x2, ஸோ x2 is equal to 2. So இது வந்து resource 1, so இது வந்து resource 2. So இது வந்து நமக்கு என்ன வரும், so x2 divide by, so 2, 2, so plus x2 divide by 2 is equal to 1. So x2 divide by 1 plus x2 divide by, so 2 is equal to 1. So 1, 0, so 0, 2. So 1, 0, so 0, 2. So இங்க 0, 1, so 2, 0. So x1, so x2, 0, so 1, so 2, so 3, 4, 1, 2, 3, 4. So இதை வந்து நோட் பண்ணுங்க. ஸோ இங்க 2, 0, ஸோ 2, 0, 0, 1. ஸோ 2, 0, 0, 1. ஸோ இது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு, இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து என்னன்னா, ஸோ x1 பிளஸ் ஸோ 2x2 இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ 2. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ 1, 0, ஸோ 1, 0, ஸோ 0, 2. ஸோ 0, ஸோ 2. ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு, ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஸோ 2x2 பிளஸ் x2 இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஓகேவா? ஸோ அகைன் x1 கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு 0, x2 கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு 0. அப்புறம் நம்மளுடைய ஃபியூசிபிள் ரீஜன் வந்து இதான் நம்மளுடைய ஃபியூசிபிள், ஸோ ஃபியூசிபிள், ஸோ ரீஜன், ஸோ ஃபியூசிபிள் ரீஜன். அப்போ கார்னர் பாயிண்ட் என்ன, ஸோ 0, 0, இந்த பாயிண்ட் வந்து 0, 1. ஸோ 0, 1. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ ரெண்டு லைன் மீட் ஆகலாம். அப்போ சால்வ் பண்ணு. ஸோ 2x2 பிளஸ் x2 இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ இங்க x1 பிளஸ் ஸோ 2x2 இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ நான் இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து ஸோ 2ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். ஸோ மல்டிப்ளை வித் 2, மல்டிப்ளை ஸோ வித், ஸோ 2ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்போ என்ன வரும், ஸோ 2x1 பிளஸ் 4x2 இஸ் ஈக்குவல் டு 4. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி இருக்கா. ஸோ 2x1, ஸோ 2, ஸோ x1, 2x1 தானே. ஸோ 2x1 plus x2 is equal to 2. ஸோ 2x1 plus x2 is equal to 2. ஸோ இங்க 2x1, ஸோ plus 4x2. அப்போ இங்க 2x1 plus x2 is equal to 2ன்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு.
So 2x1 so plus 4x2 is equal to 4. So cancel பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? இது ரெண்டு cancel ஆயிரும். So minus 3x2 is equal to so minus 2. So x2 is equal to 2 divided by 3. So next so 2x1 plus so x2 is equal to 2. So இதை substitute பண்ணுங்க 2x1 plus so 2 divided by 3 is equal to 2. அப்போ 2x1 is equal to 2 minus 2 divided by 3. So 2 into 6 minus 2. So divide by so 3 4 divided by 3. So x1 உடைய value வந்து so 4 divided by 3. So x1 உடைய value வந்து 4 divided by 3 வருதா. So x2 உடைய value வந்து so 2 divided by 3. So ரெண்டுமே சேமா தான் வருதா. So 2x1 plus x2 2 by 3 தான் sir. So 2 divided by 3 தான் sir. So இதெல்லாம் இருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்க. So இது வந்து நமக்கு sir 2 into 2 by 3 வரும் sir. So இங்க வந்து நமக்கு எந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம்? இந்த ஈக்குவேஷன்ல so x2 உடைய வேல்யூ வந்து 2 by 3. So இங்க ஒரு 2 இருக்கு, ரைட். இங்க ஒரு 2 இருக்கு. இது வந்து 2x1 is equal to so 4 by 3. So x1 is equal to 4 by 3 into 2. So x1 is equal to 2 by 3. So correct? So 2 by 3. So comma 2 by 3. So 2 by 3 comma so 2 by 3. So 2 by 3 comma so 2 by 3. So 2 by 3 comma 2 by 3. So இப்போ நம்ம fusible region இது. அப்ப கார்னர் பாயிண்ட் என்ன 0, 0, 0, 1. So 2 by 3 comma 2 by 3. So இங்க வந்து நம்மளுக்கு 1, 0. So இதுல வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ரிடண்டன்ட் எதுவுமே கிடையாது. அப்ப ஜஸ்ட் so z ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. So z is equal to so 3x1 plus 2x2. So z 0, 0 is equal to so 2, 0. So z is equal to 0, 1. So 3, 0 plus 2, 1. So இது வந்து 0. இது 2 rupees. Z வந்து so 2 by 3. So comma 2 by 3. So 3 into 2 by 3 plus 2 into so 2 by 3. So என்ன வரும்? So 6 by 3 plus 4 by 3 is equal to 10 by 3. So 3.33. So இது வந்து Z 1, 0. So 3, 1 plus 2, 0. என்ன 0.3. அப்ப இதுல மேக்ஸிமம் எது வருது அப்படின்னா so 3.3. அப்ப இதுதான் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஆப்டிமல் பாயிண்ட். ஆப்டிமல் பாயிண்ட். அப்ப so இது வந்து நம்மளுக்கு ஓல்டு ப்ராஃபிட்னு வச்சீங்க அப்படின்னா ஓல்டு ப்ராஃபிட் எவ்வளவு கிடைக்குது? So 10 divided by so 3. So ஓல்டு ப்ராஃபிட் வந்து so 10 divided by so 3. So இது வந்து நம்மளுக்கு so யூனிட் பிரைஸ் கிடையாது. So நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? Find the shadow price of R2. அப்ப எந்த ரிசோர்சஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ரிசோர்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்? resource 2. ஸோ ரிசோர்ஸ் 2 வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. ஸோ இது வந்து ஓல்டுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து 10 divided by 3 கிடையாது. ஸோ இப்போ ரிசோர்ஸ் 2 இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ ஓல்டு ரிசோர்சஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ x1 plus 2x2 less than or equal to 2. ஸோ ரிசோர்ஸ் 1 வந்து நம்ம டச் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ ரிசோர்ஸ் 2 தான் கேட்குறாங்க. அப்போ 2x1 plus x2 ஸோ ரைட் சைடில் உள்ளதான் நம்மளுக்கு ரிசோர்ஸ். அதை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம். 1 யூனிட் தெரியல. ஸோ ரைட் சைடில் உள்ளதான் நம்மளுக்கு ரிசோர்ஸ். லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ் வந்து 2, இதுக்கும் 2. ஸோ இப்போ நம்ம ஷேடோ பிரைஸ் வந்து R2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுனால இதை 1 யூனிட் நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? ஸோ இது வந்து 3. இது நியூ கண்டிஷன். ஸோ நியூ கண்டிஷன். ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமா? ஸோ என்ன பாயிண்ட் இது? ஸோ x1 plus x2 2, 0. ஸோ 2, 0. ஸோ வேற
So 2,0. So 0,1. இதை சேஞ்ச் பண்ணல, இந்த ரிசோர்ஸஸ் அப்படியே இருக்கு. ஸோ 2,0. ஸோ 0,1. ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? ஸோ 2x1 plus x2 is equal to 3. ஸோ x1 divided by 3 divided by 2. ஸோ plus x2 divided by 3 is equal to 1. அப்போ என்ன வரும் நம்மளுக்கு? ஸோ 3/2, 0. ஸோ 0,3. ஸோ 1.5, 0. ஸோ இது வந்து 0,3. ஸோ கரெக்டா? அப்ப இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு எங்க வருதுன்னு பாருங்க. இந்த கிராஃப். ஸோ x1, ஸோ x2, ஸோ 0, 1, 1, 2, 3, 4, ஸோ 1, ஸோ 2, ஸோ 3, 4, ஸோ 1, 2, ஸோ 3, 4. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இங்க என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, ஸோ 1.5, ஸோ 1.5, 0, 0,3. ஸோ 0,3. இந்த லைன் வந்து இங்க வரும் less than or equal to. ஸோ இந்த லைன் வந்து என்ன நம்மளுக்கு இப்போ நியூவா மாத்திரிங்க. ஸோ 2n x1 plus x2 is equal to 3. ஸோ ஓல்டு லைன் வந்து ஸோ 2 அது மாறாது. ஸோ ரிசோர்ஸ் R1 வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணல. ஸோ 0,1. இதுவும் less than or equal to. ஸோ இப்போ இதனுடைய காமன் ரீஜன் வந்து இந்த ரீஜன். அப்போ உங்களுக்கு ஸோ எது கார்னர் பாயிண்ட் 0,0, 0,1. இந்த பாயிண்ட் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு 1.5, 0. ஸோ 1.5, 0. ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ x1 plus 2x2 is equal to 2. ஸோ 2x1 plus ஸோ x2 is equal to 3. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து ஸோ 2 ஆன மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. என்ன வரும்? ஸோ 2x1 plus 4x2 is equal to 4. இது அப்படியே வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா 2x1 ஸோ plus x2 is equal to 3. ஸோ மைனஸ் ஸோ இங்க வந்து 3x2 is equal to என்ன வரும்? 1. ஸோ இப்போ x2 உடைய வேல்யூ வந்து ஸோ 1/3. ஸோ இதை இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ x1 plus 2 into ஸோ 1/3 is equal to 2. இப்போ x1 is equal to ஸோ 2 minus 2/3. ஸோ 6 minus 2 divided by 3. ஸோ 4 divided by 3. ஸோ x1 உடைய வேல்யூ 4 divided by 3. ஸோ x2 உடைய வேல்யூ வந்து 1/3. அப்போ பாயிண்ட் வந்து 4 divided by 3. ஸோ 1 divided by 3. ஸோ இது வந்து ஸோ இப்போ எது சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா இந்த பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இதை நோட் பண்றீங்களா? சார் ஓகே. ஸோ இப்போ கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வருது பாருங்க. 0,0. ஸோ நெக்ஸ்ட் 0,1. ஸோ 4/3, 1/3. ஸோ 2,0. ஸோ இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. Z 0,0 வந்து 0. ஸோ Z 0,1 வந்து ஸோ 3 into 0 plus 2 into 1. ஸோ 2. ஸோ Z 4/3, 1/3. ஸோ 3 into 4/3. ஸோ பிளஸ் ஸோ 2 into 1/3. ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும்? ஸோ 4 ஸோ கேன்சல் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ என்ன ஆன்சர்? ஸோ 14 divided by 3. ஸோ 12 divided by 3. ஸோ பிளஸ் ஸோ 2 divided by 3. ஸோ 14 divided by 3. ஸோ இந்த பாயிண்ட். ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேம் வந்து நான் என்ன வச்சுக்கிறேன்னா A. ஸோ B.
ஸோ இந்த பாயிண்ட் சி, இது வந்து டி. ஸோ இந்த டி பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ 2,0. ஸோ 3, ஸோ 2 பிளஸ் 2,0. ஸோ 6. அப்போ மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஸோ 14/3. ஸோ 14/3 அப்படின்றது வந்து ஸோ நியூ ப்ராஃபிட். ஸோ நியூ ப்ராஃபிட் வந்து 14/3. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? ஷேடோ ப்ரைஸ். ஸோ ஷேடோ ப்ரைஸ் ஆஃப் R2. அப்போ என்ன பண்ணும்? ஸோ நியூ ப்ராஃபிட், ஸோ நியூ ப்ராஃபிட், ஸோ மைனஸ் ஸோ ஓல்டு ப்ராஃபிட். ஸோ நியூ ப்ராஃபிட் என்ன? ஸோ 14/3. ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஸோ 10/3. அப்போ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்? ஸோ 4/3. அப்போ நீங்க 1 யூனிட் ஆஃப் ரிசோர்ஸை வந்து R2 இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ 4/3. ஸோ 4/3 ப்ராஃபிட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். நோட் பண்ணியாச்சா? சார். ஸோ இப்போ நான் இப்போ எனக்கு எந்த லைன் மாறுது அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் R2 மட்டும் மாறுது. ஸோ அதை இங்கே லொக்கேட் பண்ணுங்க. ஸோ 0,3, ஸோ 1.5,0, ஸோ 1.5,0. ஸோ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி இது ரெண்டு அப்படியே பேரலா வரும். ஓகேவா? அப்போ நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு வந்து ABCDன்னு கொடுத்துருக்கீங்களா? ஸோ இது C', D' கொடுத்துருங்க. C', D'. ஸோ ABCD'. ஸோ இங்க வந்து ஸோ ஓல்டுக்கு AB, ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு CD. இப்போ இங்க பாயிண்ட் பாருங்க, C பாயிண்ட் வந்து ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு C. ஸோ ABCD. இப்போ இந்த C பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எங்க ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ C' ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஸோ D பாயிண்ட் வந்து D' ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஸோ இதுல எந்த ஒரு ரிடண்டன்ட்டுமே கிடையாது. இதுல எந்த ஒரு இது ஓல்டுல வந்து ABCD. ஸோ நியூக்கு வந்து ஸோ நம்மளுக்கு எது வருது? ஸோ நியூக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸும் சேர்த்து கிடைக்குது இந்த ரீஜன். அப்போ AB வந்து ஃபிக்ஸா தான் இருக்கு. ஸோ C வந்து C' கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ D வந்து ஸோ D'. ஸோ D வந்து ஸோ D' கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ D வந்து D' கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இதுல ரிடண்டன்ட் வந்து எதுவும் கிடையாது. சரி, நோட் பண்ணிச்சா? எஸ் சார். உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஹோம்ஒர்க் இதே கொஸ்டினுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இஃப் வி இன்க்ரீஸ் 1 யூனிட் ஆஃப் R2, if we increase 1 unit of R2, if we increase 1 unit of R2, so profit will increase 4/3. So 4/3 rupees. So 4/3 rupees. இப்போ இதே கொஸ்டினுக்கு நீங்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா so find the unit price of R1. So find the unit price of R1. ஓகேவா? அப்ப R2 வந்து நீங்க ஃபிக்ஸ்டா வச்சுக்கணும். R2 ஃபிக்ஸ்டா வச்சுக்கிட்டு R1 உடைய கொடுத்திருக்க கண்டிஷன் வந்து ஆல்ரெடி அதை நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கான ப்ராஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு 10/3. நியூ கண்டிஷன்ல இதை 3 மாத்திக்கணும். இதை
அப்படியே வச்சுங்க. அதை வச்சு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. அப்ப அதுல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது? ஸோ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஸோ வந்து R1 கான ப்ராஃபிட். அப்ப இது வந்து ஸோ எதை ப்ரொபோஸ் பண்ணலாம்? ஸோ இட் இஸ் ஸோ ப்ரொபோஸ்டு it is proposed to so increase it is proposed to increase so either R1 or R2. So it is proposed to increase so either R1 increase பண்ணுமா so R2 increase பண்ணுமா. அதாவது இதனுடைய டூயல் பிரைஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க R1 ஓட. ஸோ R1 இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னா சாரி R2 இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது? ஸோ 4/3. R1 இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்னு பாருங்க. அப்ப ரெண்டுல எதை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்? ஸோ கம்பெனிக்கு நம்ம எதை ப்ரொபோஸ் பண்ணலாம்? ஸோ எனக்கு வந்து ஷேடோ பிரைஸ் இதுல எவ்வளவு கிடைக்குது, ஸோ இன்னொன்னுல எவ்வளவு கிடைக்குது. ஸோ அப்ப எதை வந்து நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணலாம்? ஸோ அப்படின்றத இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ல நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. அப்பதான் புரியும் உங்களுக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே புரியாது. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப போயிட்டே இருக்கு. இப்பெல்லாம் கரண்ட்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். பட் நீங்க ரிவிஷன் பண்ணல, ப்ராக்டிஸ் பண்ணல அப்படின்னா அப்படியே ஃபுல்லாமே நம்மளுக்கு பிளாங்கா இருக்கும். எதுவுமே தெரியாது. ஸோ லாஸ்ட் டைம்ல இப்போ இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது பெரிய பெரிய கிராஃப், ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும், ஒண்ணுமே புரியாது. இப்பயே கொஞ்சம் அதை நீங்க பேரலா ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் ஓகே. சரி நோட் பண்ணிச்சா? ஸோ இதுல இன்னொரு பார்ட் வந்து நீங்க ஹோம்ஒர்க். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த யூனிக் சொல்யூஷன் இதுக்கான தியரிலாம் நோட் பண்ணுங்க. ஸோ ஸ்பீடா நோட் பண்ணி இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ தியரி நோட் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபியூசிபிள் ரீஜன். ஸோ ஃபியூசிபிள் region. So it is the common region. So it is the common region of all given constraints. All given constraints. So fusible region. So fusible region. So implies fusible region implies that. So fusible region implies that. So each and every point. So each and every point. So in this region. So in this region. So satisfies. So all the constraints. So all the constraints. So involved. So in the LPP. So first one. So unique or finite solution. So unique or finite solution. So in this case. So optimum value. So in this case optimum value. So occurs at on. So extreme point. So occurs at on. So extreme point or. So vertex of the. So fusible region. Vertex of the. So fusible region. So next, unbounded solution. Unbounded. So solution. So if the fusible region is not bounded. So if the fusible region is not bounded. So if the fusible region is not bounded. So it is possible that. So it is possible that the value of
the value of objective function, objective function goes on increasing, goes on increasing, without leaving the without leaving the fusible region, without leaving the fusible region. So this is known as unbounded. So this is known as unbounded solution. So this is known as unbounded solution. So this is known as so next one. So no solution. So no solution, infeasible solution. So no solution. So infeasible. So solution. So no solution or infeasible solution. So sometimes the set of constraints. So sometimes the set of constraints does not form a fusible. So does not form fusible region at all. So due to inconsistency. So inconsistency. So in the constraints. So inconsistency in the constraints. In such a situation. So in such a situation, the LPP said to have the LPP said to has infeasible solution. So number 4, multiple infinite solution. Multiple infinite solution. So if the objective function, if the objective function line is the objective function line is parallel to one of the constraints. So parallel to the one of the constraint, then the infinite, then the infinite number of infinite number of solution may exist. So infinite number of solution may exist. So if இதுல பாயிண்ட் நோட் பண்ணுங்க. The constraint, if the constraint, which is the constraint which is parallel to objective function. So parallel to objective function. So must be a part of. So must be a part of fusible region. So must be a part of fusible region. So that is
So constraint will be non-redundant. So constraint will be redundant. So constraint will be non-redundant. You know, nature. So next, so unique fusible point. So unique of the one. So unique. So fusible point. So unique fusible point. The situation arises. So the situation arises when fusible region. Fusible region. Consist. When fusible region consists of a single point. When fusible region consists of a single point. So this situation may occurs only when number of constraint is at least equal to the number of decision variables. Number of decision variables. So in this case, there is no need for optimization, as there is only one solution. So இதுக்கு வந்து நமக்கு only one point மட்டும்தான் நம்மளுக்கு unique point. அதனால இதுக்கு வந்து நமக்கு என்னது, there is no need of optimization. So next இந்த point note பண்ணீங்க. So if m is the number of constraint. So m is the number of constraint. So in LP, with two variables. So x1 and x2, and non-negative constraints. So x1 greater than or equal to 0. So x2 greater than or equal to 0. The fusible region. Region. In the graphical. Fusible region in the graphical solution. Graphical solution. Will be surrounded by m plus 2. Number of lines. M plus 2. Number of lines. So note பண்ணிட்டீங்களா? Last point, sir.
So note பண்ணிட்டீங்களா? Note பண்ணியாச்சு. Yes, sir. So note பண்ணீங்க binding and non-binding constraint. So binding and so non-binding, binding and so non-binding so constraint. So binding and non-binding constraint அப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஃபைனலா கிராஃப்லாம் வரைஞ்சு ஒரு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைக்குது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஸோ 6 ஸோ x2 உடைய வேல்யூ வந்து 2. ஸோ இதுக்கான ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ பீன்ற ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து ஸோ 10x1 ஸோ பிளஸ் 7.x2 ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 75. ஸோ கியூன்ற கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து ஸோ 6x1 ஸோ பிளஸ் 9x2 ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 54. So our constraint, so 5x1 plus 13x2, so less than or equal to 60. So in the மூணு resource constraint உடைய so final solution வந்து 6,2. So இதை வந்து நீங்க இங்க substitute பண்றீங்க. So இதை substitute பண்ணா என்ன வரும்னு பாருங்க. So 10 into 6 plus 7.5 into so 2. So என்ன ஆன்சர் வரும்? So இது வந்து 60, so 50, 75 வருது. 75. So 75. அப்ப மேக்ஸிமம் ரிசோர்ஸ் அவைலபிள் என்ன இருக்கு அப்படின்னா 75. ஸோ அப்போ நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 75 ரிசோர்ஸ் வந்து அவைலபிள். ஸோ இங்க வந்து 75 ஸோ ரிசோர்ஸ் அவைலபிள். ஸோ நம்ம எவ்வளவு யூட்டிலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபுல்லி யூட்டிலைஸ்டு. ஸோ ஃபுல்லா ஸோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஸோ பைண்டிங் ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ பைண்டிங் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அதாவது ஆப்டிமல் சொல்யூஷனை வந்து நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ல அதாவது ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அது வந்து பைண்டிங் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ 6 into 6 plus 9 into ஸோ 2. ஸோ என்ன ஆன்சர்? ஸோ 36. ஸோ 9 into 2 வந்து ஸோ 80. ஸோ என்ன ஆன்சர்? ஸோ 46. ஸோ இது வந்து 54. ஸோ 54 is equal to 54. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு பைண்டிங் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. ஸோ இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ 5 into 6 plus 13 into 2. ஸோ என்னது? ஸோ 5 into 6 வந்து 30. ஸோ 13 into 2 வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும்? ஸோ 26. ஸோ என்ன ஆன்சர் வருது? ஸோ இங்க 56 தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ 65. ஸோ இது வந்து ஸோ நாட் ஸோ ஃபுல்லி ஸோ யூட்டிலைஸ்டு. ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஸோ நான் பைண்டிங் ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். அதாவது ஆப்டிமல் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுக்கு நேம் வந்து நம்மளுக்கு ஸோ பைண்டிங் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ நோட் பண்ணீங்க. ஸோ பைண்டிங் when we put the values of so when we so put the so values of when we put the values of so optimum solution. So when we put the values of so optimum solution so in the constraint so in the so constraints so LHS is equal to RHS. The constraint is termed as the constraints so is so termed as the constraint is termed as binding. The constraint is termed as so binding. So otherwise so non-binding. So otherwise so non-binding. So final solution. So final solution
is always, so final solution is always so obtained, so obtained from the so binding constraints, so binding so constraint. இந்த x1 x2 உடைய வேல்யூ வருதுல, ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து ஸோ நம்மளுக்கு எதுல இருந்தா வரும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பைண்டிங் கன்ஸ்டன்ட்ல இருந்தா வரும். ஸோ நான் பைண்டிங் கன்ஸ்டன்ட் உள்ள இருந்து வராது. புரியுதுல இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றோம்ட்டு? இப்போ 3 கன்ஸ்டன்ட் வந்து லைன்ல டிரா பண்றீங்க. ஸோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு எது கன்ஸ்டன்ட், இது பி, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது கியூ. ஸோ இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு ஸோ என்ன கன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஸோ பைண்டிங் கன்ஸ்டன்ட். சப்போஸ் நம்மளுக்கு இன்னொரு கன்ஸ்டன்ட் வருவீங்க, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்டன்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரியான ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஸ்டன்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது ரெண்டும், இது வந்து நம்மளுக்கு நான் பைண்டிங், இது ரெண்டும் பைண்டிங் அப்படின்னா பைண்டிங் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷனை கொடுக்கும்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஏதோ ஒரு பாயிண்ட், கார்னர் பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு ஃபீஸிபிள் ரீஜனா வரப்போகுது. அந்த கார்னர் பாயிண்ட் அப்படின்றது எப்படி மேக் ஆகுது? ஸோ ரெண்டு லைன் சேர்ந்து தான் ஒரு பாயிண்ட் மேக் ஆகுது. அப்போ ரெண்டு பைண்டிங் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் சேர்ந்து தான் இந்த ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை நோட் பண்ணிச்சா? பண்ணிச்சு சார். சார் சொல்லுங்க சார். நோட் பண்ணிச்சிங்க சார். ஸோ லாஸ்ட் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் நோட் பண்ணி, இதோட நம்மளுக்கு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்ல ஸோ கிராஃபிக்கல் மெத்தட் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மண்டே, ஸோ சாட்டர்டே சண்டே லீவு, ஸோ மண்டே உங்களுக்கு சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தட். ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க நடத்தினதை ரிவைஸ் பண்ணுங்க, ப்ரீவியஸ் சப்ஜெக்டை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. A company produces, so a company so produces, so two types of, a company produces so two types of toys, so P and Q, so two types of toys P and Q. So production time, so production, so time of Q is, so production time of Q is so twice that, so production time of Q is twice that of P, so twice that of P, and so the company, and the, so company has, so company has a maximum, company has maximum of so 2000 so time units per day, so time, so units per day, so time units per day. The supply of raw material, so the supply of raw material, the supply of so raw material, the supply of raw material so is just sufficient, the supply of raw material so is just sufficient to produce, so just sufficient to produce so 1500 so toys, so 1500 toys,
of any type of any type per day, any type per day, toy type Q requires toy type Q requires on electric switch switch which is available at 600 pieces per day only. The company makes makes a profit of company makes a profit of rupees 3 and rupees 5 on type P and Q respectively. P and Q respectively for maximization of profits for maximization of profits, the daily production quantities the daily production quantities of P and Q toys should respectively B. Option A 1000 comma 500 comma 1000 800 comma 600. Option D 1000 comma 1000. 1000 comma 1000. இது வந்து நான் ஜஸ்ட் ஆப்ஷன் வச்சு நான் சால்வ் பண்றேன். நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிராஃபிக்கல் மெத்தட் டிரா பண்ணி இதை நம்ம சொல்ற ஆன்சர் வந்து கரெக்டா வராங்கன்னு செக் பண்ணும். ஜஸ்ட் நான் வந்து ஆப்ஷன் வச்சு நான் சால்வ் பண்றேன். நீங்க வந்து கிராஃப் வரைஞ்சு நம்ம எப்படி சொன்னோமோ அது மாதிரி சால்வ் பண்ணுவோம். A company produces 2 types of toy. என்னென்ன டாய் பண்றாங்க? P and Q type of toy. Okay. P and Q production time. P and Q பண்றாங்க. Production time of Q. Production time of Q is twice that of production time of P. Okay. Production time of Q is twice that of production time of P. The company has a maximum of company கிட்ட எவ்வளவு maximum time இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா company has a maximum time of 2000 time units. 2000 time units per day. அதாவது டைம் யூனிட்ஸ்னா என்ன? அது செகண்ட்ஸ்ல இருக்கலாம், மினிட்ல இருக்கலாம். ஹவர்ல இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. பர் டேக்கு வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஹவர்? 24. 24 into 60 என்ன வரும் உங்களுக்கு? 24 into 60. 24 to 6. 12. என்ன ஆன்சர்? 14. 1440 செகண்ட் மினிட். 24 ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளவு மினிட்? 24 into 60. அப்ப வந்து 1140 மினிட். அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏதோ ஒரு டைம் யூனிட்ஸ்ல இருக்கு பர் டே. சப்போஸ் செகண்ட்ஸா தான் இருக்கும். நம்ம அதை வந்து என்ன வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா டைம் யூனிட்ஸ்லயே வச்சுக்கலாம். அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது செகண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட டைம் யூனிட் டீன்னு வச்சுக்கலாம். The supply of raw material is just sufficient to produce 1500 toys of any type. ஓகே. அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து அவைலபிளா இருக்கு.
ஸோ எத்தனை டாய்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா 1500 டாய்ஸ். அது பி டைப்பா இருக்கலாம், ஸோ கியூ டைப்பா இருக்கலாம். ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ எனி டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ எனி டைப் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ வேற என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. இந்த டாய் ரெக்வயர்ஸ் the toy the toy type of Q requires. So Q type of toy வந்து on electric switch வந்து available வந்து 600 piece per day வந்து இதுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அவைலபிள். ஓகேவா? the company makes profit. ஸோ இது விட்டுருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்ககிட்ட எவ்வளவு டைம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா 2000 யூனிட் ஆஃப் டைம். ஸோ 2000 யூனிட் ஆஃப் டைம் வந்து அவைலபிளா இருக்கு பர் டேக்கு தான். எல்லாமே பர் டேக்கு தான் சொல்றாங்க. ஸோ அப்ப ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஸோ பி ப்ராடக்ட் மேக் பண்றதுக்கான டைம் வந்து ஸோ பி இன்டூ டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ கியூ ப்ராடக்ட் மேக் பண்றதுக்கான டைம் என்ன எழுதிக்கலாம்? ஸோ கியூ ப்ராடக்ட் மேக் பண்றதுக்கான டைம் ஸோ பி ப்ராடக்டை மேக் பண்ற டைம் எவ்வளவோ ஸோ அதுல டபுள் அப்படின்றப்ப 2t. ஸோ இது வந்து பி ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான டைம். ஸோ இது வந்து ஸோ 2t ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான டைம். அதாவது 1 யூனிட் ஆஃப் பி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டி ப்ராடக்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ இங்க வந்து 1 யூனிட் ஆஃப் கியூ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 2t யூனிட் ஆஃப் டைம். அப்ப நம்ம பி அமௌண்ட் ஆஃப் அதாவது 1 யூனிட்னா டி. ஸோ 1 யூனிட் ஆஃப் 2t. இப்போ பி அமௌண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன தேவை உங்களுக்கு டைம்? ஸோ பி அமௌண்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன டைம் தேவை? So இது புரியுதுல? The production time of Q is twice that of P and the company has a so maximum time of so 2000 unit time units per day. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா 1 யூனிட் ஆஃப் Pக்கு வந்து ஸோ T டைம் தேவைப்படுது. ஸோ Qக்கு வந்து 2T டைம் தேவைப்படுது. ஸோ இது எல்லாமே 1 யூனிட்டுக்கு. இப்போ நான் வந்து 1 யூனிட்டுக்கு பதிலாக P யூனிட் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா P இன்டூ T. ஸோ இங்க 1 யூனிட்டுக்கு பதிலாக Q அமௌண்ட் பண்றோம்னா ஸோ Q இன்டூ T. அப்போ இந்த டைம் ரிசோர்சஸ்க்கான கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ன வரும் நம்மளுக்கு? ஸோ டைம் ரிசோர்சஸ்க்கான கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஸோ பிடி ஸோ பிளஸ் Q2T. ஸோ எவ்வளோ டைம் நம்மகிட்ட அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னா ஸோ டோட்டலா 2000 ஸோ டைம் அவைலபிளா இருக்கு. அப்போ இது என்ன எழுதிக்கலாம்? ஸோ போத் த சைடு டி எல்லாம் கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ பி பிளஸ் கியூ ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2000. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? ஸோ இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இந்த யூனிட்? இல்லாட்டி நீங்க ஜஸ்ட் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ப்ரொடக்ஷன் டைம் ஆஃப் கியூ இஸ் டுவைஸ் தட் ஆஃப் பி. ஸோ டுவைஸ் தட் ஆஃப் பி. ஸோ இங்க 2Q வரணும்ல, இங்க வந்து 2Q. ஸோ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுதோ ஸோ அதுல இருந்து நம்மளுக்கு 2 டைம். ஸோ இதான் கரெக்ட். நம்ம இந்த மெத்தட்ல தான் எழுதணும். ஸோ 1 யூனிட்டை மேக் பண்றதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் டைம் ஆஃப் கியூ இஸ் டுவைஸ் தட் ஆஃப் பி அண்ட் த கம்பெனி ஹேஸ் எ மேக்ஸிமம் ஆஃப் 2000 யூனிட்ஸ் ஆஃப் டைம் பர் டே. ஸோ 1 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு டி டைம். அப்போ நம்ம பி அமௌண்ட் ஆஃப் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பி இன்டூ டி. இப்போ 1 யூனிட் ஆஃப் கியூ ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு கியூடைய 1 யூனிட்டோட டைம் என்ன? ஸோ 2 டைம்ஸ் ஆஃப் ஸோ பி. இப்போ இதுக்கு டி தேவைப்படுதுன்னா இதுக்கு 2T. அப்போ கியூ அமௌண்ட் பண்றப்ப 2T. அப்போ டோட்டல் டைம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ பி பிளஸ் ஸோ பிடி பிளஸ் Q2T ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்ம கிட்ட எவ்வளோ டைம் அவைலபிளா இருக்கு? ஸோ 2000T டைம் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ ரெண்டு சைடும் டீயை கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு P plus 2Q less than or equal to 2000 கிடைக்கும். The supply raw material is just sufficient to produce so 1500 toys தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அப்ப P plus Q so less than or equal to so 1500 சொல்லலாமா? So P plus Q less than or equal to so 1500. So next என்ன சொல்றாங்க? So toy type Q requires an electric switch so which is available at 600 pieces per day. ஸோ கியூ டைப்புக்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் சுவிட்ச் தேவைப்படுது. ஸோ அது எவ்வளோ அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னா லெஸ் தென் 600. ஓகேவா? அப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு நம்பர்ல வரும். ஸோ இல்லாட்டி ஸோ ஈக்குவல் டு 0. அப்போ மொத்தம் எத்தனை கன்ஸ்ட்ரைன்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ 3 ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ட். ஸோ 3 ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ் ஸோ 2 நான் நெகட்டிவிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ட். ஸோ
So 2, so non, so negativity, so constraint. So 2 non-negativity constraint. இதை நோட் பண்ணிட்டீங்களா? இப்ப நீங்க இதை என்ன எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னா, Z சொல்லுங்க. அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன? அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் the company makes profit of 3 and 5 on type P and Q. ஸோ Pக்கு வந்து நம்மளுக்கு 3 rupees ப்ராஃபிட். ஸோ அப்ப 3P, ஸோ பிளஸ் Qக்கு வந்து 5 rupees ப்ராஃபிட். அப்போ 5Q. அப்ப 3P plus 5Q. ஸோ இதான் நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அப்ப நம்ம மேக்ஸிமைஸ் பண்ணோம். ஸோ Z max is equal to so 3P divided by 5Q. So subjected to constraints. So subjected to constraints. இதான் நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ கிராஃப் டிரா பண்ணி, ஸோ இதை நீங்க சால்வ் பண்ணி அதுல ஆப்டிமம் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ P and Q. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது வந்து P, ஸோ நெக்ஸ்ட் உள்ளது வந்து Q. அது நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் ஃபார்ம் பண்றதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின் ஃபார்ம் பண்றது கன்ஸ்ட்ரெயின் ஃபார்ம் பண்றதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல சார். ஸோ இல்ல. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க சால்வ் பண்ணி இதுக்கான ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ நான் டைரக்டா இது எப்படி ஆன்சர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். இப்போ நம்மளுக்கு P plus Q ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வரணும்? ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1500. ஸோ இதை ஆட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ 1000 plus 1000, ஸோ 2000. இது ஆப்ஷன் வராது. ஸோ இது 800 plus 600, 1400 இதுக்கு வரலாம். ஸோ 500 plus 1000, 1500 இது வரலாம். ஸோ 1000 plus 500, ஸோ 1500. ஓகேவா? ஸோ அப்ப இந்த தான் நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. ஸோ Q உடைய வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 600. இப்போ இங்க Q உடைய வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, 1000. ஸோ அப்ப 1000 கண்டிப்பா வரக்கூடாது. ஏன்னா Q உடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 600. அப்ப இது ஆப்ஷன் வரணும். ஸோ இது ஆப்ஷன் வரணும். ஸோ நம்மளுக்கு மேக்ஸிமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்றப்ப Z உடைய ஃபார்முலா என்ன? ஸோ 3P டிவைட் பை ஸோ 5Q. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனை செக் பண்ணுங்க. ஸோ 1000, 500. ஸோ என்ன வருது? 3 இன்டூ ஸோ 1000 பிளஸ் 5 இன்டூ 500 ஆன்சர் என்ன? ஸோ 3000 பிளஸ் 2500. ஸோ 5000, ஸோ 500. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஷன் செக் பண்ணுங்க. ஸோ Z இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ 500, சாரி இது எலிமினேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ 800, ஸோ 600. இதை செக் பண்ணுங்க. ஸோ 3 இன்டூ 800, ஸோ பிளஸ் 5 இன்டூ 600. இதோட ஆன்சர் என்ன வருது? ஸோ இது என்ன ஆன்சர் வருது? ஸோ 2400, ஸோ பிளஸ் 3000, ஸோ 5400. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, மேக்ஸிமைஸ் தி ப்ராஃபிட் அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு இதான் மேக்ஸிமம். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இதை நீங்க கிராஃப் வச்சு சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டை வச்சு நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு செக் பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்க ஃபைனலா எடுக்கிற டிசிஷன் வேரியபிள் வந்து எல்லா கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். எல்லா கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸையும் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஸோ அப்படின்றப்ப ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு என்னது? P plus Q உடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 500. அப்ப இதை நீங்க ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 2000 வருது. ஸோ அப்ப இதுக்கு டைரக்டா கேன்சல் ஆகும். ஸோ இது 1400, 1500, 1500. ஸோ இதை வச்சு நம்ம எலிமினேட் பண்ண முடியாது இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் Q உடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 600. இப்போ இங்க வந்து 500, ஓகே. ஸோ இங்க 600, இங்க வந்து 1000 இருக்கு. ஸோ Q உடைய வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 600 தான் இருக்கணும். ஸோ இங்க 1000 இருக்கனால நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடுறோம். அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல இருந்து ஒன்னு எலிமினேட் பண்ணோம்.
அப்போ நம்மளுக்கு z உடைய ஃபங்க்ஷன் தெரியும், அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். அதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிசிஷன் வேரியபிள் கரஸ்பாண்டிங்கா எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னா 5500. ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா ப்ராஃபிட் வந்து 5400. அப்போ நம்மளுடைய கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஸோ 1000 into 500. ஸோ இதே கொஸ்டினை நீங்க கிராஃப்ல வரைஞ்சு செக் பண்ணும். ஸோ இது ஒரு ஹோம்ஒர்க்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க் வந்து ஸோ இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ ஷேடோ பிரைஸ் ஆஃப் R1. ஸோ அதை நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு ஸோ R2க்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு, எதை நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஆர்கனைசேஷனுக்கு அப்படின்னு நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ இதை நோட் பண்ணியாச்சா? Yes, sir. ஸோ ஓகே, ஸோ ரிவைஸ் பண்ணுங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாங்க.